wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Sileti Online. আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে আমরা লাইভও জয়েন হইছেন আর সামনে দিয়ে হইবা সকল বালা আছেন দোয়া করি আল্লাহ কাছে আপনারা সব বালা থাকতে আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বালা আছি আল্লাহ শুকরিয়া আজকে আপনারা লগে লাইভ আইছি আমি আর আমার মায়ার ভাই সারোর আলম ভাই আপনারা দেখাইমু লন্ডনের একটা সবচেয়ে দামি যে জায়গা মানে খুব দামি জায়গা দুনিয়ার মাঝে একটা দামি জায়গা হইল কি ক্যানারি অফ এখানের দিন আজকে রাতকুর সৌন্দর্য সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমরা ক্রিয়েট করছেন দুনিয়া দিন এবং রাত সো এই রাতকুরদের সৌন্দর্যের মাঝে লাইট জ্বালাইয়া আরও তো সুন্দরে তারা মানে তুলিয়া ধরছেন ও আপনারা দেখাইমু আজকে আপনারা আমরা লগে থাকবা আর জায়গা থেকে আপনারা আমরা লগে জয়েন হইছেন আপনারা হইবা আর অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবা যদি আপনারা ভালো লাগে শেয়ার করবা যাতে আপনারা শেয়ারের মাধ্যমে অন্যজনেও দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ তো আমার লগে আসেন আমার ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ধন্যবাদ আমিনুর চৌধুরী ভাই আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে ভালো সুপ্রিয় দর্শক হল আমরা আসলে এই মুহূর্তে আমিনুর ভাই আর আমি আপনারা দেখতে পারা ইতিমধ্যে তাই বর্ণনা কইছেন যে ক্যানারি অফ আছে ক্যানারি অফ হলো কি লন্ডনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা যেটা আমরা পরে আপনাদের কইমু ইনশাআল্লাহ তো এই পর্যায়ে আমরা প্রথমে একটা চমক দিলাই যে আমরা চমক দিলাই নাকি চমক দিলাই ওকে প্লিজ ব্রাদার কাম হিয়ার সো আমরা লগে এই মুহূর্তে আমরা যখন লাইভটা শুরু করতাম তো লাইভ শুরু করার আগে আমরা বাইরে পাইছি কি তাই আলজেরিয়া থেকে আগে How are you, brother? Assalamu alaikum. How are you? I'm খুব দুর্বল তাইন কইরা যে তাইন খুব দুর্বল বাংলায় কইরা তাইন কিছু কিছু বাংলা জানোই আমরা তার লগে মাতিমু জাস্ট গিভ মি সেকেন্ড তার লগে আমরা মাতিমু তাইন বাংলাদেশও গেছলাট বনানিত আসলা কি ও কথাটা তাইন আমরা কইছন এখন আমরা তান্ডে জিগাইমু আকি তো প্রথমে আমরা তান্ডে দিয়ে শুরু করি আজকের লাইভটা ব্রাদার হোয়াটস ইওর নেম তৌফিক আসসালামু আলাইকুম What's the meaning of Tawfiq? Tawfiq is mean lucky. তার নাম হলো তৌফিক তৌফিক মানে হলো ভাগ্যবান Lucky actually and the luck is from God not from like okay so you said you've been in Bangladesh I used to work there for 6 months and I used to work actually in because I know a lot of people from here from Sylhet and I used to work in Dhaka which is a place called Banani I don't know if I'm saying it good no, you do well yeah so it was a good experience alhamdulillah beautiful place, nice people, spicy food. Was a lot of fun. So, what food you tried actually? I tried like typical Bengali, like because. Give me the name of some dishes. Like you forgot. Like curries, everything. To be honest with you, not same like here, because there, like people, humble people around you. Like I'm not talking about prices, but like vegetable from there, very fresh and nice. But I miss the place to be honest with you. So you said you've been about for 6 months? 6 months was for work experience because I work for a German company. So, because usually now they send me here in London, which is I live just 2 minutes from here. So what sort of company is it? It's a banking company. A banking company? Yeah, I think there is there, now I think they do like a HSBC bank, which is like universal World Bank, so I think they open it there as well. We have a branch there as well. So what you do here actually? Actually, just do my shopping for my wife, and it's like I live 2 minutes. Peninsula? Oh yeah. Yeah, the 2 building I live there. So. One second please সুপ্রিয় দর্শক হল আমরা তার লগে আরো একটা দুইটা মাতিমু তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছো নাকি যে তাই বাংলাদেশও আসলা বনানীত আসলা 6 মাসের মতো সিলেটে গেছেন তানরে একটা উইল আস্ক ইউ লাস্ট কোয়েশ্চন and it's a funny question it's not funny actually but still it is funny yeah inshallah how many wives you have one alhamdulillah if I'm going to find the second one I think the next day I'm going to be homeless so I want to keep it one thank you very much nice meeting you and Donobad say something in Bengali please I know just okay brother Tawfiq assalamu alaikum wa alaikum salam you come here inshallah jazakallah khairan nice to meet you inshallah you said you've been to Bangladesh yes Bangla matte paroni can you speak in Bengali I don't speak a lot to be honest with you because most of people like most of people there was speaking English so I got just like few words like which word you can speak like if you want to get a second wife you have to say like Tumi Kopshunder I know like Kamunacho Palo Ashibad Donobad that's I'm kubdurbol when you're tired weak like what's the meaning of like Kamunacho in English Kamunacho is like how are you yeah and what's this going to be answer Palo you can say Palo or not Palo I said Balo Balo actually yeah Balo yeah okay Balo. now you're going to learn new word today yeah Bismillah please
Bismillah. Allahu Akbar. Allah, oh yeah, tell me which one. Baisa Balasoni. Baisa Balasuni. What does it mean? Brother, how are you? Baisa Balasuni, exclusive in your channel. Yeah? Definitely noted. MashaAllah. Okay. Yeah. Can you say in the some like the Algeria? You said it from. I speak Arabic, English, Can you say some Dutch. Arabic word where we can learn? Of course. So, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي شو اسم الكريم؟ What's your name? Shadi. أمين شادي. هذا صديقي من بنغلاديش. And أنا اسمي علم. ألم وأخي صديقي ألم. He's looking for wife ويبحث عن زوجة. So he's in trouble now. So yeah, إن شاء الله. In Arabic, then you can when you share like you can your family. We say like كيف الأحوال? Like how are you? Alhamdulillah. Yeah, we say كيف أنت? How are you? Well, just I want to say one word before I go. Please, if you see my video, you watch my video, make dua for me, inshallah. What kind of dua people can make? Wallah, anything. Just be on a good health and that's it. Okay, brother, can I ask you like something? When you see us, how did you feel? Like first thing when you see us, we are preparing for this live. How did you feel? Can I tell you something? please. Wallahi al-Adim, you know, like, you know, it's not like before. You know, when you travel, you change your mind a lot about like people. Because for me, I wasn't expect to go to Bangladesh. So now, for me, I'm not going to say Bangladesh or whatever, you know, because I feel like one of them. Because I've been there, you know, I know the way how they think. But alhamdulillah, it's all about like our religion, you know. Like when you see like Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, you know, لا فرق على عربي على عجمي. There is no different between like Arabic and not Arabic. So it's all about like your heart. So I think we are all brothers and we need to think like that, you I know. don't know if I can remember the hadith today. I spoke to one of the non-Muslim friend and I said to him, as a Muslim, how we feel like the human being, not only for Muslim, Yeah, of course, yeah. Muslim, non-Muslim and everyone. It's like all part of the body. If you hurt your one part, you feel it. تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. That's in Arabic meaning, yeah. So yeah, but still I know like we're not racist here, we're not doing discrimination, Islam whatever. never teach us. But still like if you see some Muslim, you always got like something, you know, like subhanallah. Even, you know, you don't care where you come from, you always like Muslim. You say, you know, I used to study in Queen Mary University and all around there was like a Bengali and stuff. You know, whatever, like sometimes you say salam alaikum, you know, everyone's happy, you know, like wallah alhamdulillah, you know, like Allah give us a good thing, you know, like religion, so we need to. You know, sometimes I feel like when I came to this country and when I meet like the people from the different background, different country, different religion and different color, subhanallah, I feel like, I think, you know, this is going to be in Jannah. We all are going to be in Jannah. We from Jannah, we're going to go back to Jannah, inshallah. Definitely, because London is not easy, you know, like there is a lot of things, bad things around you, and here, you know, like to do bad things is easy, to be honest with you, because no one's going to stop you except, you know, like yourself, if you want it or not. Yeah. But like I said, you know, inshallah, you know, we ask God to give us, you know, like الطريق المستقيم, like you say, mustaqim. Yeah, that's what only you think, you know. Jazakallah khairan, brother, for your time. And what's the message you're going to give, like last message to our friends? Say hello to all Sylhet and the Dhaka people. I know a lot of people from Sylhet here, so salam alaikum. Nice to talk to you. Jazakallah khairan. Please give my salam to your family as well. Alhamdulillah. মিট করছি মাছি সুবহানাল্লাহ দেখলানি বাইর মানে আমরা যে সময় দেখছইন দেখার বাদেও তাই নাইছইন মাছছইন মাথাবাদে জিকাইছইন আর তান বিতে ওলান খুশি লাগছে জাযাকাল্লাহ খাইরান ব্রাদার সবচেয়ে খুশি যে তান ফিল করছেন যে একজন মুসলমান আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছেন যে আমরা আস্থা মানুষের লাগি একটা বডি আমরা সব জনে উমেন বিন লাগি একটা বডির এক জায়গা দুকাইলে আর এক জায়গা আমরা দুকাইতাম তো আমরা যদি দুনিয়ার কোনো জায়গা আমরা কোনো বাইয়ে হার্ট পাই আমরা এলাকার মাঝে খেয়ে দুঃখ পাইছইন কষ্ট পাইছইন মনে করতাম এই কষ্টটা আমার কষ্ট জেলাখান পারে সহযোগিতা করতাম সাহায্য করতাম হয়তো পারে আপনার অ্যাডভাইস দিয়ে করতে পারেন পয়সা দিয়ে করতে পারেন আইডিয়া করতে পারেন যেলাখান আজকে আপনারা সিলেটি অনলাইনেও আপনারা কাছে রিকোয়েস্ট করুন যেটা আপনারা আজকে আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন হয়তো লাইভটা শেয়ার করিয়া কিংবা আপনারা সুন্দর মতামত দিয়া কমেন্টের মাধ্যমে শেয়ারের মাধ্যমে কিংবা আমরা ইনবক্সও ভয়েসের মাধ্যমে আপনারা আমরা জানাইতে পারেন কিলাখান ভাল লাগে এটাও কিন্তু একটা সহযোগিতা মনে করেন যদি কিছু বাদ লাগে আমরা লোকে শেয়ার করবা হয়তো আপনার কাছে এক জিনিস বাদ লাগে আর একজনের কাছে ভালো লাগে আর মনে রাখুন জানুন আমি যেটা মনে করি বালা সবসময় এটা ভালো হইতে বুঝি না আমার কাছে যেটা বাদ মনে হয় সবার কাছে বাদ হইতে এটা না হয়তো আপনার কাছে মিটর তরকারি ভালো লাগে আমার কাছে চিকেনের তরকারি ভালো লাগে আপনার কাছে ইসা মাছ ভালো লাগে আমার কাছে গোয়াল মাছ ভালো লাগে সো ডিফারেন্ট মানুষের ডিফারেন্ট চয়েস আমরা জানো খেউরে
নিশা মুখা দেখি না সেটা যেন আমরা ডাউন করি না আমরা কথাবার্তা দিয়া আমরা ব্যবহার দিয়া হয়তো আপনি বালা ফাইতে পারেন এক মৌলানারে আমি আর মৌলানারে বালা ফাইতাম পারি এগুলো ডিফারেন্ট বাট যদি কেউ দেখা যায় হারাম হালালের মাঝে তো কেউ কোনো পার্থক্য দেখায় না আজকে আপনারা এসে আসলে সৌন্দর্য দেখাইবার লাগে তো সৌন্দর্য দেখাইমু এর আগে ও সাইড একটু দেখাই আমরা হবাই যাই ইনশাল্লাহ সালাম আলম ভাই ও সাইডে দেখাইলে ইনশাল্লাহ ওই দেখো আপনারা দেখতে পাররা খুব সুন্দর লাগে জিনিসটা খুবই সুন্দর লাগে দেখানি অত সামনাসামনি হইলে আরও সুন্দর লাগে দিনও দিন আইয়া আপনারা দিনের সৌন্দর্যটা দেখাইমু ই সাইটর ইখান আসলে ইখানোর এটা আসলে থাকে নদী আছিল নাইনি এই সারাটা ডক এই নদীর মাঝে ধোকা তারা এই বিল্ডিং অকল হরইছে হরাইয়া সামনের দিকে আরও এই সাইডে বড় বড় বিল্ডিং অকল আছে মানে হয়তো দিনও দেখাইমু একদিন তখন আপনারা বুঝতে পারবা ও জায়গার মাঝে ওখানে মানে আই থিঙ্ক উবাইয়া আমরা দিনে সময় করোনা ভাইরাসের সময় ফার্স্টে আই থিঙ্ক না এর আখ্যানো আজান দেওয়া হয়েছিল লাইভ আজান হয়েছিল কিন্তু ওখানের মাঝে বুঝছেন ও জায়গার মাঝে আপনারা হয়তো অনেকে দেখছেন লাইভ হয়েছে শেয়ারের মাধ্যমে দেখছেন ওই দেখো ও যে ট্রেন দেখতে পারা আপনারা জুম করে দেখাল জীবনে হোকা চাইন ও যে ট্রেন দেখতে পাররা এগুলো আপনারা দেখাই মারাদিন ট্রেনের ভিতরে হামাইয়া ইনশাল্লাহ এই ট্রেনে কিন্তু কোনো ড্রাইভার নাই সালাম ভাই ড্রাইভার ছাড়া কিন্তু ট্রেন ওই দেখানি আগে দিয়েও দুকা কোনো ড্রাইভার নাই সো এই একটা ট্রেন হলো কি কোনো ড্রাইভার নাই ড্রাইভার ছাড়া চেঞ্জ চলে সুবাহান আল্লাহ চিন্তা করুকা মানুষের মাথার মাঝে আল্লাহ এমন কিছু দিছইন যেটার কারণে আপনার মানুষে এই রকমের জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন যে আল্লাহ এই জিনিসটা দিছইন এই আল্লাহর কাছে সুবাহান আল্লাহ এই আল্লাহ আপনারা আমার কিতা না করতে পারেন আল্লাহ একবার সার আলম ভাই আপনি একটু আলাপ করুকা ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক সকল যারা এই মুহূর্তে আমরা লগে লাইভও যোগ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে আমি মাইকো আছি সারোয়ার এবং ক্যামেরাত আসুন আমরা ছোট ভাই আমিনুর চৌধুরী অতক্ষণ পর্যন্ত তাই আমি একটু ভিন্ন জিনিসটা কইমু এই মুহূর্তে সেটা হইল কি এই জায়গা যেটা যে জায়গার মাঝে আমরা এখন আছি এটা হইল কি ইংল্যান্ডের একটা অন্যতম কমার্শিয়াল প্লেস এটার সম্বন্ধে কিছু বাট আমরা এখন একটু ইয়েটা দেখাইতাম চাইমু যে ও বিল্ডিং না নি ও যে বিল্ডিং যেটা হইল কি এই বিল্ডিংটা হইল কি ইংল্যান্ডের তৃতীয় উচ্চতম বিল্ডিং 3 নম্বর উচ্চতম বিল্ডিং একটা সময় কিন্তু এটাই আসছিল সর্বোচ্চ না নি একটা সময় এই বিল্ডিংটা আসছিল সবচেয়ে উঁচা বিল্ডিং আরেকটা হয়ে গেছে গিয়া আর রিসেন্টলি গত কয়েক সপ্তাহ আগে কয়েক বছর আগে সাদ নামে আরেকটা বিল্ডিং হয়েছে যেটা সর্বোচ্চ হয়ে গেছে কি সর্বোচ্চ তো ইনোর মাঝে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অনর মাঝে আছে খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য দেখো আমরা কিন্তু রিফ্লেকশনের মাঝে দেখা যায় তাই না দেখা যায় আমরা দেখা যায় ওকে মাশাআল্লাহ আসলে ক্যামেরার মাঝে যে সৌন্দর্য আঁকি ইনোর প্রকৃত সৌন্দর্যতে কি পরিমাণ সেটা মানে সচক্ষে না দেখলে এবং সশরীরে না থাকলে দেখলাম একটা সুন্দর একটা ছবি তুলুক আছেন ভাই সাহেব প্লিজ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর এটা কিতা জিনিসটা কিতা পিতলর নি এটা দেখি না গ্লাস এটা কিন্তু গ্লাস নাই বাট এক ধরনের রিফ্লেক্টিভ নেই খুব সুন্দর টেক আ পিকচার ওকে তো ইনোর মাঝে যেভাবে আমেরিকার টাইমস স্কোয়ার জেলা পিকাডেলি সার্কেল ওদের সোর্স যেভাবে কি আমরা একটু ওদিক দিয়ে যাই মুখিয়া ইনোর ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর গার্ডেনের মতো যদিও এখন পুরোপুরি ঠান্ডা পড়লে এই জায়গার মাঝে অনেক মানুষের সমাগম হয় অনেক দোকানপাট বয় ইভেন চানাচুরালাও পাওয়া যায় নাইনি একবার আসলাম তো এটা চানাচুরালাও পাওয়া গেছে এই জায়গার মাঝে কাউকে আপনি তোরে দেখাই যে কীভাবে কত সুন্দর করে উইন্টার ডেকোরেশন এখন শীতর প্রকোপ শীতটা শুধুমাত্র পড়া শুরু করছে আর এরই মধ্যে এই লাইটিংগুলো কিন্তু নতুন লাইটিং এগুলো শীতকাল আইলে এই খুব সুন্দর একটা ফোয়ারা আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ যে একটা পানির ঝিনঝিন শব্দ এটাই কিন্তু খুবই অন্যরকম একটা ফিলিংস লাগে মনে হয় যে মাঝে মাঝে মাধবকুণ্ডর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি আপনারা যারা মাধবকুণ্ডত গেছেন তাদের কিছুটা হইলে অভিজ্ঞতা আছে যে মাধবকুণ্ডর সৌন্দর্য কীভাবে আপনি এই যে আজকে আমি একটা প্রশ্ন করবো আমি আসলে হঠাৎ করে না একটা প্রশ্ন পয়লা আমার প্রশ্ন হইল কি
কেউরও ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে জিগানি আর কি এটা তো অনে আরো ঠিক হইব নি জি পুরা ঠিক হইব কইলো কা ইনশাআল্লাহ যদি আনসার দেওয়া যায় না আপনার ওখানে জিগাইমু যে প্রশ্নটা আমি করতাম চাইলাম যে আমি কিছুদিন আগে একটা লাইভও দেখছি আপনি এটা কইলেইছো ইয়াল্লাহ সেটা হইল কি সুপ্রিয় দর্শক সকল আজ আমার বাইরে আমি ফোন করছিলাম এক সময় দিনও আগে তো একটা প্রশ্নর উত্তর তাই খুঁজতে গিয়ে তানোর ওয়াইফ আমার ছোট বোনকে ডাকছেন যেভাবে আর কি খুব সুন্দর কিলা ডাকছেন আপনি কি সবাই জানেন আমরা ইউটিউবে গেলে দেখতে পারবা না ইউটিউবে জানতে আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে এরা কিন্তু কেউ জানে না ইউটিউবে গেলে দেখতে পারবা লন্ডনও আপনার ওয়াইফরে আপনি কিতা হইয়া ডাকতা এটা আমরা সারপ্রাইজ থাকি যাও আপনি কিতা হইয়া ডাকছেন আমি বলবো এটা ডাকি ডার্লিং কইয়া ওকে তাই ডার্লিং কইয়া ডাকছেন আমার কাছে আমার ওয়াইফে এটা শুনছেন উনি আমার মুখে দি মুসকি মুসকি আসিলা কারণ আজ পর্যন্ত আমি মনে হয় ডার্লিং কইছি তখন আপনি আইসে কি কিতা করো তো ইবা হোকা চাই এখন আপনারও ফলো করা লাগবে বুড়া বয়সে সমস্যা হইব কোনো সমস্যা নাই ভাই বউ আপনার হালাল বউ আপনি যদি ডার্লিং কই আচ্ছা মায়ার ডাক দিতে আল্লাহ কইছেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন তোমরা একজন আরেকজন দে মায়ার নামে ডাকুকা ওলাও তো কইছেন না সুন্দর নামে ডাকুকা সুন্দর নামে ডাকুকা বিউটিফুল নাম দিয়ে ডাকুকা আপনার ওয়াইফ আপনি সুন্দর করে ডাকুকা কিন্তু একটা সমস্যা আছে কিতা সমস্যা হোক আছে আরবর প্রথা অনুসারে আর হি জামানাত কিন্তু এই ডার্লিং আর এগুলা আসিল না নাম ধরে রাখতো আগে কিন্তু ফেসবুক আসিল না নতুন মাসলা এটা দর্শক আপনারা মুন্তাফাল্লাহ আমিনুর চৌধুরী তাই খুব সুন্দর সুবিধাবাদী মাসলা দিছেন আমিও এটা গ্রহণ করলাম কোনো সময় সুবিধাবাদী জিনিস যেগুলো এগুলো যদি খুব মায়ার হয় মমতার হয় মহব্বতর হয় তাইলে এগুলো কিন্তু গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নাই তাই না আচ্ছা অনেক ভাই হলেও তো কইরা যে আমি মাছকে খেনে মুখের মাঝে আসলে কমেন্টগুলো ফলো করে একটু আমি মাইকটা দিলাম ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান আমরা অনেক কমেন্ট আইছে আমরা কিছু কমেন্ট করি নাইলে বাইনতে এসে দেখাইবা আমরা অত কমেন্ট দিলাম ফররা না খেনে আমরা মনে রাখুন যেন সিলেটি অনলাইনও আপনারা প্রত্যেকটা কমেন্ট কিন্তু ভেরি রেসপেক্ট আমরা লাগিয়া সম্মানী আমরা ফরি তো আমরা দেখি ফরি সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন ভাই আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম শাজিম বক্স ভাই আছেন মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইরান শাজিম ভাই সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন ভাই তারা লাগে আমরা সিলেটি অনলাইনের অ্যাডমিন এর বাদে আমার শেখ জুয়েল ভাইও তাইনো সিলেটি অনলাইনের অ্যাডমিন লগে আছেন জাযাকাল্লাহ খাইরান এর বাদে সায়েম ভাইও আছেন বাংলাদেশ থেকে জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা সিলেটি অনলাইনের অ্যাডমিন এর বাদে আছেন সায়েম মিয়া খুব সুন্দর লাগে জাযাকাল্লাহ খাইরান বাংলা মাতাওকা জয় মাতাইছি তান্ডে জাহানা চারদি আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আব্দুল্লাহ রহমান আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আব্দুল্লাহ রহমান মাশাআল্লাহ শাজিম বক্স ভাই আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ নাইস জাযাকাল্লাহ খাইরান ফর শোয়িং আস জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারাও ওয়াও নাইস খুব সুন্দর আব্দুল্লাহ রহমান এগেইন শেখ জুয়েল আহমদ ভাই আছেন মাশাআল্লাহ আমরা জুয়েল ভাই জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারে খুব সুন্দর লাগের ভাই মাশাআল্লাহ আরও সামনে দিয়ে আরও সুন্দর দেখাইবা ইনশাআল্লাহ সায়েমিয়া ভাই আছেন আপনারে দেখা যার না আল্লাহু আকবার এগুলো আমি পড়তাম পারছি না আগে হয়তো দেখবা সামনে ইনশাআল্লাহ সো আপনারা যারা কমেন্ট করছেন শেখ জুয়েল আহমদ ভাই লেখছেন ভাই ঠান্ডা কেমন আজকে একটু ঠান্ডা কম আছে আজকে ঠান্ডা কম আছে সো আপনারা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তো আমরা এখন খুব ও সাইড দেখানির বাদে আমরা ও সাইডে দিয়ে যাইমু ওই দেখো কা মানে আজকে রাতকুর দেখানির কারণ ওইল গিয়ে বিকজ এই যে লাইটটা তারা দিচ্ছেন এটা আসলে উইন্টারও দেখানি হয় মানে যে সময় ঠান্ডার সিজনও আর ঠান্ডার সিজনে দেখানির কারণ হইল গিয়ে আমরা ঈদেশও কিন্তু ওখান খুব 4টার সময় আমরা মাগরিব হয়ে যায় আর বাদেও আন্দাই রয়ে যায় তো এই আন্দাইটারে সৌন্দর্য জেনে সুন্দর করা লাগিয়াও রাত্রে এই জিনিসটা করা হয় কারণ সামারও তো সময় নাই কারণ সামারও রাইট হইলে সময় যায় গিয়ে মাগরিবও ওই অনেক সময় সামারও 9টা 9:30 সেই সময় মানুষের ঘুমাইবার টাইম ঠিক আছে না ওই দেখো কথা কেমন সুন্দর লাগে স্যার আলম ভাই এই জিনিসটা দেখে কিলাহান লাগে এটা আসলে খুবই আই ক্যাচিং আমি তো বারবার একটা কথা কই যে স্বচক্ষে না দেখলে সশরীরে না আইলে এটা সৌন্দর্য অনুমান করা যায় না অনুভব করা যায় না আলহামদুলিল্লাহ এটার মাঝে কয়েক ধরনের লাইট নিচে দিছে যে লাইটগুলা যেমন পানির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে প্লাস আশপাশের যে পরিবেশ সেই পরিবেশটারও খুবই সুন্দর এবং খুবই মনোরম করিয়া তুলিয়া ধরছে আলহামদুলিল্লাহ। সো সুপ্রিয় দর্শক অকল যারা লন্ডন বা পার্শ্ববর্তী এলাকাত বসবাস করেন আপনারা সময় করতে পারলে ক্যানারি রফও আইবা
আমি কিছু ইনফরমেশন দেই। আসলে অনেকেই, আমি নিজে সেন্ট্রাল লন্ডন থাকিয়াও ক্যানারি হোয়ার্ফ কিন্তু সবসময় আওয়া হইছে না। এর বিভিন্ন কারণ আছে। অনেক সময় আপনি ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু আইতা পাররা না। আমরা যারা ড্রাইভিং করি আমরা বেশি চিন্তা ভাবনা করা লাগে যে এই ক্যানারি হোয়ার্ফে আইতে হইলে ড্রাইভিং করলে ড্রাইভিংয়ের ফ্যাসিলিটিস কিতা আছে, আপনি গাড়ি পার্ক করবা হয়। তো বেস্ট রিকমেন্ডেড অপশন হইল গিয়া ট্রেন অথবা যে কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আঁকা আপনি। ট্রেনের কিন্তু সব দিক দিয়ে একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আঁকা আমরা একটু সামনের দিকে যাই এবং মারতে মারতে তারা আমরা দেখাইমু। তো ট্রেনের সুবিধা খুব বেশি। এখানে কেবল ট্রেন আছে, তারপরে ওই যে একটু আগে আমরা যেটা দেখাইলাম যে ড্রাইভারবিহীন ট্রেন, ইলেকট্রিক ট্রেন, সেটা আছে। তারপরে ওভারগ্রাউন্ড আছে, আন্ডারগ্রাউন্ড আছে, বাস আছে। তো যারা লন্ডনের আশপাশে তখন তাদের সুবিধার্থে কইমু যে সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে আইতে হইলে যে কয়েকটা বাস আয় আর কি, D3, D7, তারপরে D8, N455, N79, ওই সমস্ত বাসগুলো কিন্তু আয়, এগুলোর মাধ্যমে আপনারা ইজিলি আইতে পারবা। আর সিজন মোতাবেক আইলে যে মানুষ দেখবা কি তখন এইভাবে ক্যামেরা স্ট্যান্ড লইয়া আটও কষ্টকর ওই যাব গিয়া। ইংল্যান্ডও না, দুনিয়ার অনেক বড় বড় কোম্পানির হেডকোয়ার্টার কিন্তু ওই জায়গার মাঝে, বুঝছেন? মানে সিটি ব্যাংক দেখা, MP মর্গান দেখা, HSBC সিঙ্গাপুরের যে কোম্পানি, এগুলো এই যে বড় বড় বিল্ডিংগুলো আপনারা দেখরা, এই বিল্ডিংগুলো এক একটা এক এক বড় বড় কোম্পানি এবং রাষ্ট্রে কিন্তু অনেকটা ওন করিলায়। আচ্ছা, এর আগে আপনি কখনো এই লাইটিং, আমরা তো প্রত্যেক বছর তারা কিন্তু লাইটিংটা বদলায়, এবার যে সাদা লাইটিংটা করছে এটা কিন্তু আসলে খুবই সুন্দর লাগে। সেটা শুধুমাত্র ক্যামেরাত নয়, সরাসরি দেখলো এটা দেখার মতো একটা ইয়ে। তো আমরা এখন ইন্টি বারোই গেছি, বারোই এই যে রাস্তা আইসি এটারে হয়, এটা একটু সামনে গেলেও আমরা একটা স্কোয়ার আছে, স্কোয়ারটার নাম হলো কি কানাডা স্কোয়ার, নাকি? আর সামনে আছে স্টেশন, এটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন, জুবলি লাইন। যে লাইনটা, এটার নাম হলো জুবলি লাইন। যারা লন্ডনের যে কোনো জায়গা থেকে এন্টার করতে চান জুবলি লাইন ধরে আইতে পারবা। জুবলি লাইনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু, ফোকাসেন কিতা বৈশিষ্ট্য। লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডও জুবলি লাইনের বৈশিষ্ট্য হইল কি, জুবলি লাইন যে সমস্ত স্টেশন দিয়ে যায়, বিশেষ করে সেন্ট্রাল লন্ডন ঢুকার পরে লন্ডন ব্রিজ থেকে গ্রিনউইচ পর্যন্ত যতগুলো স্টেশন আছে, লন্ডন ব্রিজ থেকে নিয়ে গ্রিনউইচ পর্যন্ত যতগুলো স্টেশন আছে, প্রত্যেকটা স্টেশনও কিন্তু ডাবল থাকে। কিতা হইটারে আমি ঠিক বুঝাইতাম পারি না। অর্থাৎ ট্রেন আইয়া যখন প্ল্যাটফর্মে নামবো আর কি, ট্রেন থেকে বারণের পরে পরে আরেকটা খাসার মতো ফিঞ্জিরার মতো গ্লাসের ফিঞ্জিরা থাকে, যেটা খুবই সুন্দর। এটা দেখতেও যেমন সুন্দর এবং ইন্টি বারণের পরে দিয়ে একটা স্বতঃস্ফূর্তটা একটা ফিলিংস চায়, এই ফিলিংসটাই হইল কি মানে অনুভব করার মতো আগে। আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমরা যদি ঢুকি তাইলে আমরা নেটওয়ার্ক যাইব গিয়া, নেটওয়ার্ক যাওয়ার কারণে আমরা ঢুকতাম পারতাম না। দেখাইলাম মানে এই ট্রেনটা কত কত নিচে দিয়ে আয় এবং ইনোর যে সিস্টেমগুলো ধরনের, অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ডও কিন্তু এই সিস্টেম আপনি দেখতে নাই। আমরা আমেরিকাতেও দেখছি যে ম্যানহাটনের মাঝে যে সমস্ত ট্রেন যায় এগুলার একটা বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য, আর ম্যানহাটন ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত ট্রেন চলে এগুলোর সৌন্দর্য অন্য ধরনের। আমি আন্ডারগ্রাউন্ডের কথা কইরা আমাকে। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যে যখন সময় করতে পারবা, আপনারা যদি আইন, বিশেষ করে পিক টাইমে যদি আইন, অপরূপ সৌন্দর্য। এখন কোভিডের কারণে এবং দুনিয়ার অবস্থা খারাপ, সেই কারণে গিয়ে এখন মানুষের সংখ্যা কম, কিন্তু তারপরেও আপনার দেখো প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ব্যস্ত, প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ব্যস্ত, কেউ কিন্তু এমনি খাড়া হয়ে দিচ্ছে না। সুবহানাল্লাহ। এ দেখো একটা অফিসের ভিতর কি সুন্দর। আচ্ছা, এটা হইল কি কানাডা স্কোয়ার। আমি যখন শুরুর দিকে বেশ কয়েকদিন কানাডা স্কোয়ার আইয়া কিন্তু এন্টার করতে পারছি না, নানান সমস্যা আছে। ঢুকতে হইলে একটা জটিলতা আছে, কয়েকটা চেক পয়েন্ট আছে, পয়েন্টগুলো কিন্তু চেক করে আমরা ওদিক দিয়ে ওদিক সামনে দিয়ে দিন। এই যে গাড়িগুলো যার এটা গিয়া কিন্তু বড় রোড আছে, A13 হয়, A13 গিয়া পড়ি যার কি, কেউ সেন্ট্রাল লন্ডনের দিকে ঢুকবো আর কেউ সাউথ ইস্টের দিকে ঢুকবো। খালি লাইট দেখবাই, লাইট আর লাইট ক্রস করে লাইট। ব্ল্যাকওয়েল টানেলের সাইন দেখা তো না, ব্ল্যাকওয়েল টানেল এতে কিন্তু বেশি দূরে নেই, কতক্ষণ দূরে হইব। আসতাম তো ভাই, আমরা সামনে লেফটে দেখি, দেখাইলে ওসাইড দেখা যায়।
এটা কিন্তু খুব মাল্টি কালার একটা একটা জু আছে নানি আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর একটা গজল গাইলো আমি তো পারি না আমি হলে ওখান কইতাম আর মুদেনে আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দর এই পৃথিবী জানি না আল্লাহ তুমি আরো কত সুন্দর আমারও জানা নাই আপনি কত পারেননি না আমি তো গজল গাইতাম ভাই আমি তো খুব সুন্দর হাই এভরিওয়ান ওকে সবাই ও জিনিসটা দেখো এই যে বোয়ার লাইট কিন্তু এটা কিন্তু দেখার মতো একটা জিনিস এগুলা যে দেখা এগুলো ভিতরে কিন্তু লাইট না গরম তো লাগতো না আর এখন যদি ঠান্ডার মাঝে গরম লাগে দেখেছেন আসলে দৃশ্য দূর থেকে দেখতে একটা জিনিস আর এটার মাঝে বোয়ার সৌন্দর্য বা উপলব্ধিটাও অন্য ধরনের এই যে আমি বইছি আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু এটা লাইটের কারণে না এটার মাঝে মনে হয় একটা তাপ আছে আমি বই দিও ভাই ঠিক আছে না এখন সালাম ভাই আমরা মনে হয় ইনোর নেটওয়ার্কের কারণে ব্লারি হয়ে যায় নাকি তাপ না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে নাকি খবর জানো কাছে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমার প্রিয় দুই ভাই যে সুন্দর লাগে মাশাআল্লাহ ভাই জুয়েল ভাই আপনার জ্ঞাতার্থে কইরাম যে শুধু আমরা সৌন্দর্য নয় আপনি দেখো একটা দেশও একটা রাষ্ট্রের মাঝে একটা জনপদের মাঝে এই যে কয়েকটা সুন্দর করে বেঞ্চিনের মাঝে রাখছে কোনো একটা ময়লা আসেনি কোনো ময়লা নাই নিচে কোনো ময়লা নাই কেউ কোনো কিছু ফালায় না কেউ যদি বলে কিছু ফালাই দেয় নিজেও উঠে লইয়া যায় গিয়ে এই যে একটা চর্চা এই যে একটা মানুষের পরিচ্ছন্নতা অন্তরের যে একটা সৌন্দর্য এটা কিন্তু অনেক জাতির মাঝে অনেক দেশের মাঝেও নাই আচ্ছা ওই জিনিসটা দেখো আচ্ছা আপনি সপ্তাহের মাঝে হাফ তুকাইন এখানে ওখান থেকে আরো জি সপ্তাহের মাঝে হাফ তুকাইন এখানে ভাই আমার একটা জিনিস ডর করে জানেন নাকি খয়বর যাওয়ার বাদে কইছেন যে খয়বরের এক সাইড থেকে আরো সাইডে যেতাম মারবো আর খয়বর অনেক বড় বড় সাফল আছে তারা আইয়া আপনারা সুবল দিতে থাকবো যারা এক হপ্তাহ নমাজ থেকে আর হপ্তাহ নমাজ পড়তা না বুঝছেন সো আল্লাহ জানো আমরা এই আজাবও দিন না এর লাগি সাফ ডর করে ভাই সাফ হার ডর করে না সবর ডর করে আমরা যাতে ওলাখান থাকতাম ওলা কেয়ারফুল থাকতাম যাতে আমরা স্পেশালি আজাব থেকে বাঁচিয়ে থাকতাম আমরা দুনিয়ায় যে কোনোভাবে কিন্তু খাটাইলিম হয়তো সেউর কষ্টে খাটাইবা সেও কম কষ্ট হইব সেউর বেশি কষ্ট হইব কিন্তু দুনিয়ায় টাইম আমরা খাটাইয়া দিমগে কিন্তু আখেরাতর যে টাইম ভাই এগুলো লাইফ লং থাকবো এই টাইমটা আর খাটত নাই বুঝছেন সো এর লাগি হগুরহত আখতা মনে হয়ে যায় এখন আমরা বাইন্তর লগে ডর না দেখাই আমরা সৌন্দর্যটা দেখাইলাই ভাই বিনাই নকল আমরা সুন্দর মাঝেও কিন্তু আমরা আসল পরিচয় বললে হইতো না যেমন ধরুক আমরা যেতেই আপনারা সুন্দর দেখাই না এখানে এর বাদেও আমরা গিয়া গরো যাইম গিয়া ঘর থেকে আইসি তো সেম জিনিস আমরা সকল কিন্তু আইসি জান্নাত থেকে আমরা জান্নাতের বার বেগ যাওয়া লাগবো ব্লু বিল্ডিংটা খুবই সুন্দর লাগে এটা থিমস একটা খুবই নাইস দেখলাম গাছের মাঝে আচ্ছা ওই দেখো ও একটা জিনিস চিন্তা করার ইচ্ছা আলম ভাই ও যে তোরা গাছ দেখরা কিন্তু গাছের মাঝে এখন সব ফাতা পড়ে গেছে কিন্তু এই গাছের মাঝে কিন্তু একদিন ফাতা আছিল ও কত কয়েক সপ্তাহ আগে ফাতা আছিল আমি ও জিনিসটা চিন্তা করি আমরা বুঝিলাই বলে এই গাছের মাঝে একবার ফাতা আছিল গাছের মাঝে আপনার রস আছে সকলতা আছে এখনো আছে আজকে ফাতা নাই সেম জিনিস আপনার আমার হয়তো ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে শক্তি আছে এই ক্ষমতা কিন্তু একদিন থাকতো নাই যেরকম এই ফাতার মাঝে গাছের মাঝে ফাতা আছিল ফাতা রয়েছে না যে সময় তার টাইম হয়েছে ফাতা ফরি গেছে ফাতা শেষ হয়ে গেছে সেম জিনিস আমরা যে সময় লাইফ শেষ হয়ে যাব আমরা কিন্তু আর এই জায়গা থাকতাম না আমরা লাইফের বাদে আমরা গড়ে যাই মুগি তো আপনার যদি ক্ষমতা থাকে পাওয়ার থাকে আপনার এই ক্ষমতাটারে পাওয়ারটারে বালা খামো লাগাইবা বালা খামো ইউজ করবা হয়তো ওইতো পারে আপনি ডিফারেন্ট পার্টি আপনি ফলো করেন ডিফারেন্ট পার্টির আপনি নেতা কিন্তু আপনি মনে রাখুন যেন এন্ড অফ দ্য ডে ও জিনিসটা আপনার এই ক্ষমতা এই পাওয়ার এই এমপিগিরি মন্ত্রী মিনিস্টার মেম্বার হোকা চেয়ারম্যান হোকা সীমিত সময় লাগিয়া দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ কিন্তু দুনিয়ার বাদশাও যেন দুনিয়াতে আসুন এখন রাষ্ট্রে পরিচালনা করছেন দেশ পরিচালনা করছেন এই বাদশাও কিন্তু দেখা গেছে তান বাই ইয়ার আবার পাওয়া নিছেন গিয়ে ফুয়া ইয়া পাওয়া নিছেন গিয়া থাকছই না থাকতা না এই দেশের বাদশাও একজন বাদে একজন মরছেন গেছেন গিয়া সেম জিনিস আপনার আমার পাওয়ার আজকে আছে চেয়ারম্যান সাহেব 4 বছরের 5 বছরের এমপি সাহেব এলাকার চেয়ারম্যান নেতা গড়ের আপনি বাপ আপনার পাওয়ার আছে আপনার ফুয়া ফ্রিন্তর আপনি আনজাস্টিস করবা না
একদিন আপনি বুড়ো হয়ে যাবা, এই ফুয়ার গেছে আপনার এই গরুর আরবার পাওয়ারটা যাইব, ক্ষমতা যাইব, তখন আপনি আপনার ফুয়ারে শিক্ষা দিয়া তুলবা কীরকম এই ক্ষমতাটারে কীরকম ইউজ করতা। ফ্যামিলিতে যদি আপনার বাচ্চা কাচ্চারে আমরা শিখাইয়া তুলি, দেখা যাইব এই ফুয়া ফুরি যদি একদিন বড় হয়, নেতা হয়, কোনো নেতা হয়, জো হয়, তখন গিয়ে দেখা যাইব তারা এই ক্ষমতাটারে সুন্দর খামো লাগাইব। থ্যাংক ইউ। ওকে আপনারা হোসাইড দেখাইলে ইনশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ খাইরান। হোসাইড দেখাইলে স্যার আলম ভাই বহুত জায়গা আছে আপনারা দেখাইবার লাগিয়া, আপনারা কিন্তু লগে থাকবা। খালি ভাই লাইটিংও নাই আর অন্যান্য জিনিস সকল আছে, আপনারা দেখাইলিম। তো আমরা কিন্তু হবাই দিয়ে ইসলাম আমরা রাইট লইলে ইসের দেখাই লিছি ভাই বোনের ভিতরে। আমরা হোসাইটের রাইট দেখাইয়া আমরা যে নদীর যে আছে টেমস রিভারের সাইড দেখাইলিম ইনশাআল্লাহ। স্যার আলম ভাই আগে যে কথাটা কইলাম তা মনে করেন আপনি আসলে না আজকে না না আপনি আমিনুর চৌধুরী ভাই যে কথাটা খোয়াত আসলা যে এই গাছের একটা উপমা বা উদাহরণ আপনি তুলিয়া ধরছেন যে এই গাছগুলা কিন্তু এখন মৃত, কিন্তু একটা মনে রাখতে হইব গাছগুলা মৃত কিন্তু বিলুপ্ত নাই। মৃত এবং বিলুপ্তর মাঝে কিন্তু পার্থক্য আছে। এই গাছগুলা র্যান্ডমলি সিজনালি কোনো এক সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তাদের মাঝে আবার পাতাগুলা গজাইয়া উঠব। সমস্ত নিয়ন্ত্রণই লগি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আত। মানুষ যত কিছু সৃষ্টি করছে এই সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষের পক্ষে অনেক সময় এটারে আর পুনর্বার স্থির করতে পারে না, ঠিক করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহও একমাত্র যে মানুষে বানাইছেন যখন মানুষের অস্তিত্ব আসিল না সেই অবস্থা থেকে, আবার এই অস্তিত্বরে মাটির লগে মিলাইয়া দিলেই বা আবার যখন প্রয়োজন হইব কিয়ামতের ময়দানও এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে মানুষকে আবার উঠাইবা। তো এই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখতে হইব। আমরা যে যত কিছুই করি না কেন, যে অবস্থার মাঝেও থাকি না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যেন আমরা সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে এবং সত্য কথা হওয়ার মতো সেই মানসিকতা, সেই সাহস যেন দেন। আজকের আমরা অনেক কথা কইলাম, আমিনুর ভাই সুন্দর একটা প্রসঙ্গ টানিয়ে আনার কারণে সুপ্রিয় দর্শক হল এতক্ষণ যারা আমরা লগে লাইভও আসলা, আমরা চেষ্টা করছি আপনার ভিতরে লন্ডন কানারি রিফের আশপাশের বিল্ডিংগুলা এবং তার সুন্দর দৃশ্যগুলা দেখাইবার লাগে। আবহাওয়া প্রতিকূল, আবহাওয়াটা প্রতিকূল, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে গিয়া, যে কারণে আমরা হয়তো যে কোনো সময় লাইভ থেকে ডিসকানেক্টেড হইতাম পারি। বাট আমরা পরিকল্পনা হইল গিয়ে আমরা লাইভ থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে দিব ইনশাল্লাহ। আমরা চেষ্টা করবো যে বিভিন্ন সময় যখন সিজন আইব, লন্ডন যখন আবার জমজমাট হইব, আজকে করোনা ভাইরাসের কারণে সমগ্র বিশ্ব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে গিয়া, যে জায়গাগুলোর সৌন্দর্য আছে সেই জায়গাগুলোর সৌন্দর্য, মানুষবিহীন যে কোনো জিনিসও কোনো জায়গায় যে সুন্দর না এর প্রমাণ হইল গিয়ে এই জিনিস কিতা হল। হ্যাঁ, এই মানুষও এইগুলারে ফুলে ফলে সাজাইছে, লাইট দিয়ে সাজাইছে, বুঝছনি। কিন্তু মানুষ না থাকলে মানুষের সৃষ্টিরেও কিন্তু শোভা দেয় না, সৌন্দর্যেরও কিন্তু শোভা দেয় না। এখন চিন্তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীরে সাজাইছেন, আর আমরা এই পৃথিবীরে আইয়া করছে কিতা, এটার একটা নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছি মাত্র ক্ষণিকর লাগে। আমরা এত কিন্তু থাকতো না। আমরা যত কিছু ইনভেন্ট করছি, যত কিছু আবিষ্কার করছি, তা কিন্তু একসময় আমরা নিজেদের উপকারেও যাইতে পারে, অপকারেও যাইতে পারে, এগেনস্টে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু তার সৃষ্টির উপকারও লেগে করছে না, একটাও অপকারও লাগি নাই। আল্লাহর বিধি নির্দেশ নিষেধ সবটাও আল্লাহ দিয়া দিলেইছেন যুগে যুগে নবী রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে। যাই হোক দর্শক হল, আমরা এখন আটতে আটতে কানাডা ওয়াটারতে বারোইয়া আমরা এক্সিটের দিকে, মেইন এক্সিটের দিকে যাইলাম গিয়া। আপনারা আমরা লগে আসলা দীর্ঘ সময়, আপনারা যে আমরা লগে আসন আরও কিছুক্ষণ থাকা আমরা লগে, আমরা দেখি সামনে গিয়া যদি আর কোনো কিছু দেখানি যায়। যে কথাটা হওয়াত আসলাম যে মানুষ না থাকায় সব কিছু একটা জনমানবহীন লাগে। কত সুন্দর সুন্দর স্থাপনা মানুষ বানাইয়া রাখছে। কইমু আমার আমিনুর ভাই খালি কবিতা করা, কবিতার লাগে একটা সময় একদিন আমরা একটা বিশেষ লাইভ করবো, শুধুমাত্র সেই লাইভও কবিতাও হইব। আজকে কবিতা দিয়ে আমরা অন্য জায়গা পাস করে নিলাম, ও জায়গা পাস করে করিয়া ইনশাআল্লাহ। আজকে তো কবিতা মুখে দিয়া না, আপনি একটা কবিতা একটা জিনিস আমি কই আপনার, না একটা জিনিস আমি কই, একজন কবিরে যখন জিগাইবা
বলে আপনি একটা কবিতা লেখক এটা স্বাভাবিক, একজন আবৃত্তিকার যখন কইবা যে আপনি একটা আবৃত্তি করো এটা হলো কি স্বাভাবিক। আচ্ছা একজন শিল্পীরে গিয়া যদি এখন কবিতা লেখক আর কবিরে গিয়া যদি এখন আপনি গান গাওকা ওইটা হলো অস্বাভাবিক। হ্যাঁ, এখন আজকে এই ব্যতিক্রম জিনিসটা আপনিও দেখাওকা। আমি আগে নো কইলাম কিতা কইছুন, আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর, মাশাআল্লাহ সুন্দর এই সুন্দর পৃথিবী, খুব সুন্দর। জানি না আল্লাহ আপনি আরো কত সুন্দর। আসলে কথাগুলো খুব সুন্দর কিন্তু লাইনের কোনো বালাইও নাই। আমার জুয়েল ভাই লেখছেন আপনি কবিতা কইতা না, আজকে কবিতা কইতাম না, যেহেতু কতদিন কইছে আজকে না, আজকে কবিতাটা একটু বাকি থাকুক, না বাকি থাকুক। আমরা অন্তেই দেখি আমরা ইনো কিন্তু অনেকগুলো ক্যাফেটেরিয়া আছে না, সুন্দর মাশাআল্লাহ। বাংলাদেশে সাইকেল অকল আছে পয়সা বকল, তবে আজ জিনিসও হোকাতে এই দেশের সাইকেল কিন্তু যেমন আছে তেমন চুরিও খুব বেশি। আমার 3টা সাইকেল গেছে 1 বছরের ভিতরে। বুঝছি না, আপনার আরবার হোক আপনার সেরা দেখা এই দেশের সাইকেল যেমন আছে এমনি সাইকেল চুরিও খুব বেশি। আপনি কইতা স্যার লন্ডন খালি মানুষ সাইকেল চুরি করুন ভাই? না, লন্ডন খালি চুরি করেন না, তবে আমি কইতাম পারবো আমার 3টা সাইকেল গেছে 1 বছরের ভিতরে। আপনি কিবা তুইছেন না, আপনার নাই হুশ আরো জনের কিতা দোষ। তো আপনি তুইছেন কিবা মেলাইয়া তুইছেন সুন্দর জিনিস সকল আপনি আটাইয়া চিন্তা তো নানি আশা কইলাম নানি জুয়েল ভাই কিংবা আপনার যারা আসুন ভাই আপনার লগে তো মাতিয়া পারা যাইতো না না। পয়সা আপনার তো রাখছেন অত সুন্দর সাইকেল, দামি সাইকেল এখন ভাই নিব আমার না তো এখন চিন্তা কর যে আপনি নি এই চুরি লগে জড়িত আছো। যাও তো চ্যানেল হইনি না কোন সকল দে জেনে তার আলম ভাই সাইকেল গেছে আপনারা খুকা এই সাইকেল যেটা কই গেল। তা আপনি সাইকেল চালাই নানি স্যার আলম ভাই? আমি সাইকেল সবসময় চালাই, বাট ওই তো আর লাস্ট সাইকেল চুরি হওয়ার পর থেকে সাইকেল কিনছি না। আচ্ছা, আসলে সাইকেল চুরি হয়ে যায়। আর করোনা ভাইরাস যখন শুরু হয়েছিল তখন গিয়া বেশি বাড়িছে এগুলা, মানুষের কাজকর্ম নাই তো, তখন ওই একটা সাইকেল নিয়ে আর কত পাইব, 10 টাকা 20 টাকা 30 টাকা কিন্তু এবার খেয়ে বুঝছেন, কিন্তু ওইটাও চুরি হয়। আচ্ছা, এই যে চুরি খোকা আর ডাকাতি খোকা পাইবেন না কিতা ফায়দা ওর তো করে 5 পাউন্ড 10 পাউন্ড। এই যে মানুষটা নিশ্চয়ই তাই খুবই বুকা, মানে ক্ষুধার্ত, আর নাইলে খোকা চাইনি একজনের এক জিনিস চুরি করেননি। তো আমরা যদি না এসবে সমাজ গড়তাম হয়, আমরা আগে নিজেরে গড়তাম হইব, নিজেরে গড়তাম হইলে সমাজ যখন অটোমেটিক গড়ব। আমি যদি আগে নিজে ঠিক থাকি না আর হই যদি আমার সমাজ ঠিক হইতো, আসলে হইতো না। সো আমরা নিজে ঠিক হইতাম হইব। তো যেমন একটা এক্সাম্পল আপনারা হইতাম পারি, আপনি যদি সাইকেল খোকা যে কোনো জিনিস খোকা এটারে ফলে আমি আমার লুকাফতা করে রাখতাম হইব। ওই দেখো কইল কি লেটার বক্স, আমরা বাংলাদেশে ওইটা আছে, পোস্ট অফিসের সামনে এই দেশও আছে, টাইম টেবিল আছে কোন সময় এইটা খুলই, মানডে টু ফ্রাইডে যে লাগে, স্পেশালি এই দেশও লাগে। বাংলাদেশে কিন্তু এখন খুব লেটার মানে সিটির যে কমে গেছে, এখন খুব কম দেখছি সিটি উটি দেওয়া হয়, কিন্তু আমরা এই দেশেও প্রত্যেক দিনও দেখা যায় নিলে একটা না একটা সিটি আয়। এখন খুব অনেকটা কমে গেছে, এখন খুব ইমেলও গেছে কি, বা তার বাদেও সিটি আয়। এই জিনিসটায় বালা আছে, অনেক ভাই বোনের তোর জব হয় বুঝছেন, এই দিন সিটি ডেলিভারি করেন। আমরা তো অনেক ভাই যখন এখন ডেলিভারি জব করেন, অন্য আরও কিছু জিনিস সৌন্দর্য দেখাই ভাই। খাসা বাসা এটারে কিতা কয়? ছাগল নাকি? আমরা তো এমন যুগের মাঝে বাস করি, কোনটা ছাগল কোনটা গাধা, বিশেষ করে গাধা আর ঘোড়ার মাঝে কিন্তু পার্থক্য করা যায় না। আমি দেখি আরো কয়দিন বাদে স্টেপনি সিটি ফার্ম দেখাইমু, যেখানে অনেক জিনিস সকল আছে। আশা করি আপনারা সিলেটি অনলাইনের লগে থাকবা আর এই সৌন্দর্য উপভোগ করবা। আপনারা খার কিলাখান লাগের প্লিজ আপনারা কমেন্ট করিও জানাইবা, প্লাস অলসো আমরা ইনবক্সও জানাইবা। আপনারা যদি মনে করেন কোনো ভাই বোন নকল সিলেটি অনলাইনের লগে আমরা লগে আপনারাও সহযোগিতা করতা, প্লিজ যোগাযোগ করবা, যাতে আমরা সবে দুনিয়ার অনেক সৌন্দর্য আছে আমরা তুলে ধরতাম পারি, দেখাইতাম পারি। হয়তো আমরা হইতাম পারি এখন যেটা ভাই আগে হইছেন, এখন আল্লাহ এই সুযোগ করে দিছেন আমরা এমন বাটে দুনিয়ায় দেখো অনেকে কিন্তু এখন বাংলাদেশ থেকে দেখরা, ওয়ার্ল্ডের ডিফারেন্ট দেশ থেকে দেখরা, সামনের দিকে দেখবা। সো এটা সুযোগের খেনে আল্লাহ এই ব্যবস্থা করে দিছেন। আমরা এখন মেইন যে সৌন্দর্য এরিয়াটা হোসাইটেও যাইমু, আপনারা দেখতে পারবা ইনশাল্লাহ। লাস্টে গিয়ে আমরা টেমস রিভারের হোসাইট দেখাইয়া আমরা বাদে অফ করে লইমু। আপনারা অতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লগে থাকবা, ও সাইটের একটু সৌন্দর্য দেখাই নাই, কোনো লাগের আগুনের লাহানি কিতা রিং ও কর্নার থেকে, ও কর্নার থেকে
না অনেকে মনে হয় আগুন লাগিয়েছে না, আসলে এটা আগ্নেয়গিরির লাভার মতো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা গলিত লাভা যেটা খুব সুন্দর দেখলে মেঘমা মেঘমা হয়। আচ্ছা ও দেখো কা সাইন, ও দেখো কা ওখান দেখা যার স্যার আলম ভাই দেখতে কি লাগান লাগে এখন সুলি মাশাআল্লাহ সুলির লাগান লাগে। আমার মোহাম্মদ সায়েম ভাই লেখসইন চলো বদলে যাই, বদলে দেই দেশটাকে, স্বপ্ন সোশ্যাল মিডিয়া কিতা স্পর্শ সোশ্যাল মিডিয়া কিতাব কেন দেখুন বুঝছি না। ফয়সল মিয়া ভাই আছেন আমার খুব মায়ার ফ্রেন্ড বড় ভাই, নাইস লেখসইন জাজাকাল্লাহ খাইরান ফয়সল ভাই। ফয়সল ভাই লাগে আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড বড় ভাই, আমরা সামনে সামনে খুব সহযোগিতা করলো আমরা আমার সব সময়। আর আমরা সিলেটি অনলাইনের জয়তাইন পৃষ্ঠপোষক। সো আপনারা যারা আছেন আমরা লগে ও সামনটা দেখবা, আশা করি আপনারা গেছে সুন্দর লাগব ইনশাআল্লাহ। ও দেখাইলে আগে এবার পানি খুব বেশি করি আর ওখানটা দেখাইলে এর বাদের সুন্দর ওখানকে খেলাখান লাগে একটু আপনারা খোকা চাই। স্যার আলম ভাই আপনি খোকা ভাই এটার ব্যাপারে শাসা আওয়াজ আপনারা শাসা আওয়াজ দিতেছেন। আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার। এই জিনিসটা দেখি আমার মনোর যেটা সুবহানাল্লাহ। জান্নাতও গেলে জান্নাতের কয়টা নহর থাকবো? তিনটা নানি, একটা দুধর, একটা মধুর আর একটা ঠান্ডা আইসর নাকি শরাব মনে হয়, শরাবর তিনটা। একটা হলো কি দুধর, একটা মধুর, একটা শরাব আইটেম। যদি ভুল হয় আপনারা কেউ তাহলে কারেকশন করে দিবা ইনশাআল্লাহ। লাগে তো আল্লাহ সুবহানাল্লাহ কইতাম কিন্তু ইনো আইয়া তো আসলে একটা লাইন কই আপনারা বইয়া খুঁজা আমি না না এখন বইয়া কইতাম। তুমি রহমান তুমি মেহেরবান, অন্ধ গাহে না শুধু তোমারি গুণগান, অন্ধ গাহে না শুধু তোমারি গুণগান, বুঝেও বুঝে না তবু শান, তুমি রহমান আল্লাহ মেহেরবান। ও শেষ অসীম অনুপম হৃদয় শ্মশান তুমি, তুমি প্রিয়তম, ঠাই দিও প্রিয়তম, ঠাই দিও প্রিয়তম, অগদয়াময় তুমি রহমান তুমি মেহেরবান। আসলে এই যে ঝর্ণার শব্দ ছন্দে চেষ্টা করলাম, আসলে আমরা তো পান খাই আর কোনো জাত শিল্পী না, দর্শক সকল খুব ভালো লাগলো আসেন তো আলিম ভাই আমরা কিটা আরো কন্টিনিউ করবো না, শেষ করবো আমরা ওই জায়গাটা দেখাইলে একটু ইনো কিন্তু আরো দেখার মতো সুন্দর সুন্দর ইয়ে আছে। ওকে মাশাআল্লাহ। ও ধোকা ট্রাভেলগার স্কোয়ারের মতো, ট্রাভেলগার স্কোয়ার ও ধরনের একটা ইউ আছে। সুবহানাল্লাহ দেখেন কত সুন্দর লাগে। আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার। ড্রিমল্যান্ড গেছিলেন আপনি? ড্রিমল্যান্ডও যে যাওয়া হয়েছে, মানে হঠাৎ লাগে ড্রিমল্যান্ডের মতো, তবে ড্রিমল্যান্ডের ফুয়ারা যেটা আরো উপরে দিয়ে উঠে, আরো উপরে। এগুলো ড্রিমল্যান্ড এলাকা ড্রিমের মাঝে তো স্বপ্নের মাঝে, আর এগুলো কি লাইভ ল্যান্ড বুঝছেন। সুবহানাল্লাহ। ওকে আমরা যে কোনো জিনিস সৌন্দর্য দেখার বাদে আমরা যে দোয়া করি
রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার। বুঝছেন, আমরা এই দোয়াটা বেশি করে পড়ি, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। হ্যাঁ, এটা মানুষের হয়তো এটা সৃষ্টি করছে, কিন্তু এই মানুষের ব্রেইনের মাঝে খেয়ে হারাইয়া দিছে আমার আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ওই দেখো কি সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্য দেখানিটার লাগি উদ্দেশ্য দিয়ে আজকে আপনারা গেছে আওয়া। বুঝছেন, আমার সারোয়ার আলম ভাই বইয়া খালি সৌন্দর্য উপভোগ করলাম, মাশাআল্লাহ। গতদিন আমার একটা কমপ্লেন আসছিল আমি ঠান্ডা বেশি, আজকে কিন্তু আমার ঠান্ডা লাগে না। নিরাপত্তা 2 মিটার নিরাপত্তা না। গতদিন অনেক শ্রোতা ভাই ওখানে অনেকেও কইছেন যে আমার খুব বেশি ঠান্ডা লাগে, আজকে কিন্তু ঠান্ডা নাই, আজকে কিন্তু কম ঠান্ডা আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আসলে ডিসেম্বর মাস যে পরিমাণ ঠান্ডা হওয়ার কথা, এখন কিন্তু সেই পরিমাণ ঠান্ডা নাই। Okay, Masar Alam bhai, Tara letter. Sorry? He's going to take a picture for you. Yeah. Okay, Tara letter picture. Sorry? No, don't worry, he's going to take a picture. Okay. So, MashaAllah, Tara letter Sar Alam bhai, this one, la মানুষ যে খুশি হয়ে যায়, কারণ স্মল এক জিনিস দেখাইলে হেল্পফুল, ওটাও হয় হেল্প, যেনে কাইন্ডনেস, মানে একজন আরেকজনের সহযোগিতা করা। তারা খুব কষ্ট করে সেলফি তুললা দুজনের, একজনের খোল্লা আমার তো ঠিক মতো হামার না, কিন্তু দেখাইছি এই জিনিসটা কিতা সারোয়ার আলম ভাই, এটা কিতা যেটা কিতা কইলা ভাস্কর্য, এটা এটা কিতার একটু দেখি। যারা চিত্রকর আছে, যারা চিত্রর লগে জড়িত আছে, যারা ভাস্কর্য প্রিয়, তারা বুঝতে পারবো আসলে নানান ধরনের ভাস্কর্য কিন্তু জায়গায় জায়গায় রাখা আছে। এটা ইংরেজিতে আমার জুয়েল ভাই লেখছেন আল্লাহু আকবার, জাযাকাল্লাহু খাইরান জুয়েল ভাই, আপনারই আল্লাহু আকবার যতজনে করবা কমেন্ট সওয়াব পাইবা ইনশাআল্লাহ, যতজনেই করবা। ওই তো আরফ ভাই তান ফ্রেন্ড একজন লগে আসুন, ফ্রেন্ডে লইয়া বইয়া তাইন আইনো এনজয় করবা। ওদিকে চাইন আরও দুইজনরে তারা লাগে ইয়াত হয়েছেন না, এটাতে বেশি যাইবার খাম নাই, যেটা তারা নিজেরাই বইতেছেন গেছেন। এটা দিনও আইলে দরকার, এমনিও আইলে যদি আপনারা আইন ওটার মাঝে বইয়া পিকচার তোলার লাগে, দেখলেন খুব ভাল লাগে, যেন আপনারাও এনজয় কররা লগে আসেন, দেখরা ভাল লাগে। যে কোনো জিনিস ওই দেখো ও যে সৌন্দর্য তারা লাইটিং করছেন, এটার কারণে তার অনেক পয়সা খরচ হয়েছে, রাইট। বাট এই পয়সাটা কিন্তু কারবার তারা ভিজিটারের বেসতে কেউ মানে ঘুরিয়া দেশে কিংবা এলাকায় ফাইদারা হইবা কিলা খান, এখানে যেরও আয়রা গাড়ি ভাড়া দিয়া আয়রা, ট্রেন ভাড়া দিয়া আয়রা, কিংবা নিজের গাড়ি আইলে পার্কিং করা লাগে, পার্কিং ফ্রি না, পয়সা দেওয়া লাগে, প্লাস হইলে কি দোকানও যাইন দিয়া খাইন, সে এইটার মাধ্যমে কিন্তু তারার অনেক যে পয়সাটা তারা উঠে যায়। তো ও সাইড দেখাই আমরা সবাই দিয়ে মিডিয়া ইনশাআল্লাহ। ওই দেখো সামনের আর একটা সৌন্দর্য, বুঝছেন, ওই দেখো খালি কত দেখাই আসলে, এটা অনেক সময় লইয়া ওই দোকা দুইজন বই থাকছেন, ওই দোকা সারোয়ার আলম ভাই এই দুইজনই না বই কি তা কররা, বুঝছেন জি, ওই দেখো এরা দুইজন মনে হয় সিকিউরিটি গার্ড, দেখো কাছাই তার মাথার মাঝে একটা টুঙ্কা মারি এরা জায়গা শুনি যে এটা ব্রঞ্জর তৈরি জিনিসটা, কিন্তু ব্রঞ্জর তৈরি, আপনার কোকা তেমন কোনো ইনফরমেশন না। টু মেন দেখেছেন কিতা লেখাই কেন 1995 ওই দেখো দুইজন, ওই দেখো নাইস লাগে, দুজন একলগে বইছেন। সারোয়ার আলম ভাই সুন্দর করে দেখরা তারারে, সারোয়ার আলম ভাই আপনার নাইস লাগে, কিন্তু আমরা এখন এটা দিকে খুব আশ্চর্য হইলাম। হ্যাঁ, এটা দিকে খুব আশ্চর্য, বডির যে স্ট্রাকচার এত শক্তি এবং এভাবে হয় কিনা, পুরাপুরিভাবে এভাবে হয় কিনা। আসলে
যত দিন যার, যত সময় যার, পৃথিবী যত ধ্বংসর দিকে যায়, ততই কিন্তু আমরা যারা মানুষ আছি আমরা শারীরিক দুর্বলতা এবং স্ট্রাকচারগুলো ছুটো হইয়া পূর্ব যুগ আর কি। আমরা যে কোরআনে করিমের মাঝে আজ সামুদ জাতিসহ বিভিন্ন জাতির ইতিহাস যেগুলো আমরা জানছি, সেগুলাতেই দেখা যায় সেইগুলো খুবই শক্তিশালী আসলা, শরীরের অবয়ব যেটা এটা খুবই মজবুত আছিল এবং অন্য ধরনের আছিল। তো মাঝে মাঝে আমরা কিছু কিছু এই ধরনের পুরানা স্ট্যাচুগুলা দেখলে বা এই সমস্ত শিল্পকর্ম দেখলে বোঝা যায় এই জিনিসটা কিন্তু ব্রোঞ্জের তৈরি। খুব সুন্দর, কিন্তু যেই না করছেন এটা তার মুখ না ঠিক আছে, ঠিক আছে, না আমি নিজেও কইতে পারতাম না এটা। একটা সুবিধা কিন্তু আমরা যখন এই দেশের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ভাস্কর্যগুলো দেখি, বিশেষ করে ট্রাফালগার স্কোয়ার, সেন্ট্রাল লন্ডন, পিকাডালি থেকে পার্লামেন্ট স্কোয়ার, এই দিক দিয়ে যখন যাইমো আমরা, তখন দেখবা যে এই ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে লেখা আছে, সুন্দর করে লেখা আছে যে এটা কে কবে ইয়ে হয়েছে আর কি, ইনফরমেশন পাওয়া যায়। ইনো অবশ্য তেমন কোনো ইনফরমেশন নাই, কারণ ইনোর সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট। আমরা ইয়েটা দেখি একটু। আমরা সময় অত যাইব আমরা ঠেরু পাইতাম না, কারণ অত সৌন্দর্য খুব সুন্দর। জয় 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 হরি যাই এখানে ভাই। সরি আছে একটু মাছ জানি না, শুনছেন না আপনারা, কারণ আমি চাইছি না এবার মিউজিকের আওয়াজটা যাইত বাদে আরবার অর্তাল হয়ে যাব। ওই দোক একটা ব্রিজ দেখরানি, জয় জয় সুবহানাল্লাহ। আসলে আমি আজকে কিন্তু আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবো অবশ্যই, যেন আল্লাহ সুযোগ করে দিছ আইতাম পারছি। আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবো অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আর সেকেন্ডলি তো সারোয়ার আলম ভাইয়ের শুক্রিয়া আদায় করি, সাথে সারোয়ার আলম ভাইয়ে আসলে এই আইডিয়াটা করছো আর আইতাম পারছি। আর এর বাদে আমার সবাই অন্তরে যার মাধ্যমে আজকে এই সিলেটি অনলাইনটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সিলেটি অনলাইনের উদ্দেশ্য কারণেও কিন্তু এখানে আওয়া, নাইলে কত বছর ধরে আমি এখান থেকে দরকা 5 মিনিট দূরই, এর বাদেও আমি আওয়া পড়ছে না, তাই আজকে আইসি। আমরা এখন যে ক্যানারি অফ যে অঞ্চলটা দেখাইলাম, যে জায়গাটা দেখাইলাম, আসলে এই এন্টায়ার প্লেসের নাম ডকস। আর ডক মানে জাহাজের যে জায়গাতে থামতো আর কি। এখন অন্য দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিছু কিছু ইয়র লাগে আর কি, দেখাইবার লাগে, প্রদর্শনী লাগে রাখ। একটা সময় আছিল যে ইংল্যান্ডের বড় এগুলা সব ও জায়গাতে আইয়া মানে নঙ্গর করতো, জাহাজগুলা অ্যাঙ্কর করতো আগে। ও দোকা দূরই দেখা যার ট্রেঞ্জার, মাশাআল্লাহ ছোট্ট একটা। আচ্ছা বাই দেখো কাইনো বইয়া বিগ কররা। তো মানুষের জীবন, মানুষ কত ভাবে কি আমরা অত উন্নত একটা দেশের মাঝে আছি, ইনো যে মানুষের কষ্ট নাই, মানুষের দারিদ্রতা নাই এমন নাই। আমরা গতদিনও যখন সেন্ট ফ্রাঙ্কাস স্টেশন থেকে দেখা নিতেছিলাম, তখন আমিন ভাইয়ে দেখাইছেন যে কীভাবে হাতা বালিশ লিয়া রাস্তার মাঝে মানুষ কুমার। দারিদ্রতা সব দেশও আছে, তবে পার্থক্য হইল গিয়া যে ইনোর বেশিরভাগ মানুষও তার অভ্যাসের কারণে গিয়ে দরিদ্র। কারণ যারা লিগ্যালভাবে এই দেশে এন্ট্রি হয়েছে তারা কিন্তু সব ধরনের মোটামুটি একটা সুযোগ সুবিধা সবও নাই, কিছু এর বাদেও আছে, কিছু 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 আছে, বা তারা প্রক্রিয়া করে, তারা চেষ্টা করে কোনো মানুষ যেন রাস্তাঘাটে দেখা যায় না। এই দেশে একটা জিনিস হইল কি যে আমরা ও যে আটিলাম, ও যে প্রায় ঘন্টাখানিক থেকে আমরা চলাফেরা করলাম, কোনো বিকলাঙ্গ মানুষ আমরা দেখছি নি, আত নাই, ফাও নাই, এই ধরনের। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষরে আল্লাহ যারা আফাইজ করে দিচ্ছেন, আল্লাহ যারা বিকলাঙ্গ করিয়া দিলেছেন, তারা কিন্তু তারা সরকারিভাবে একটা দায়িত্ব নিয়ে কেউ না কেউর মাধ্যমে এটা লুক আফটার করা নিল হয়। তো প্রত্যেক জিনিস আমরা চাই যে আমরা মুসলমান দেশ যেগুলো আছে যাতে করই নাকি, এটা কিন্তু
ধর্মেরও কথা, ইসলামেরও কথা, এবং ইসলামী এই আদর্শতা সবচেয়ে বেশি শিক্ষা দিছে। অথচ আনফর্চুনেটলি আজকে আমরা এগুলা থেকে অনেক দূরই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা এই জন্য এগুলো করার তৌফিক দান করেন। খুব সুন্দর জায়গা, আসলে খুব সুন্দর, একটা ভাল লাগে, মানে ফিলিংসটা খুব ভাল লাগে। জি, আমরা সরকার থেকে এরকম কিছু করা, আসলে অনেক জিনিস আছে সরকারের করা সম্ভব হয় না সব জিনিস। তো আমরা যদি মনে করি আমরা এলাকার মাঝে এরকম কোনো ডিসেবল ভাই বোন থাকেন, তাহলে আমরা অনেক বিদেশি ভাই বোন আছেন, দেশেও অনেকের ক্ষমতা আছে, চাইলে তারা ফারবা একটা হুইল চেয়ার কিনে দিলে এটা বুঝছেন, কিংবা একটা টয়লেট যদি হুইল চেয়ারও আছে এটা একটা দিলে এটা 5-10 হাজার টাকা যায় বুঝছেন। হয়তো আমি পারতাম না আস্তা দুনিয়ার সবরে দিতাম অন্যজনের এলাকাত, আমি তো আমার এলাকার চেষ্টা করলে পারবো বুঝছেন। সো আপনি আপনার এলাকা তো চেষ্টা করলে পারবা, সম্ভব তো। এটা তো আমরা করলাম, এটা আমরা দেশও কি আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ার মাঝে এই জিনিসটা খুব বেশি আছে আলহামদুলিল্লাহ। এটা অত ভালো একটা জিনিস যেটা কিন্তু আপনি ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান কালচার ওয়ালে এই জিনিসগুলো পাইতে নাই। এনেও একজন মানুষ তার আত্মকেন্দ্রিক, আর সবসময় এখনো মানে পরবর্তী পরিবারও আছি, যৌথ চিন্তা ভাবনা করি। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো অঘটন ঘটলে, হ্যাঁ, বা কোনো শীতকালীন কোনো সমস্যা এলে, ঝড় তুফান থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে একটা সহযোগিতা করি, তাই ভাই যে এইভাবে সহযোগিতার করার মধ্য দিয়ে হয়তো একটা গ্রাম, একটা জনপদ, নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী তারা লাভবান হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র কিন্তু বিশ্ব দরবারও মাথা খাড়া করতে পারে না। কারণ কি, রাষ্ট্রের এমন একটা ব্যবস্থা করতে হইব, এমন একটা সিস্টেম করতে হইব যেন ট্যাক্সের দরকারি ট্যাক্স করা লাগবে, দরকারি জায়গার আদায়ের ব্যবস্থা করতে হইব, তাইলেই কিন্তু সম্ভব। আমরা কোন দিকে দেখব? ইনশাআল্লাহ আমরা উঠছিলাম ও সাইড আমরা দেখাই দেব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো যাই হোক, আমরা দীর্ঘ সময় আপনার তো লগে আসলাম, এখনো পর্যন্ত আছি, আর কতক্ষণ থাকবো? প্রথমে আরো 20 মিনিটের ভিতরে আমাদের গিয়ে আরো হোসাইটর সৌন্দর্য দেখিলেই বা দিন হইলে আসলে তারা টাওয়ার ব্রিজ দেখাইতাম ফেলাম হোসাইট ব্রিজ, আরো দিন টাওয়ার ব্রিজে গিয়ে আমরা দেখি বেশ কতগুলা দেখলাম। জি, বেশ কতগুলা ছোট ছোট, এটা কিন্তু মানুষ তখন মানুষের গড়, এগুলা গড় তো আসলে তা মনে করেন না জানো আপনারা যারা দেখরা, এটা হয়তো বারোইয়া যায়নি, দরকার হইলে তারা বারোইয়া যায়, নাইলে এটা হইলে কি তারার গড় বুঝছেন। এরা তা হয় না খানের মাঝে, আমরা আশা করি ওবাই দিতাম পারবো না, যাইতে পারলে আবার ব্যাগ খাওয়া লাগবো। কারণ আপনারা তো খুঁজছি না নিতে, দেখাইতে 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 আমরা জোর শেষ হয়ে দিব, কিন্তু সৌন্দর্য শেষ হইতে না। ও দেখা যার আশা করি বুঝছেন। সালাম ভাই, আগে আমরা বাজিয়ে দিন ইনশাআল্লাহ বুঝছেন। আমরা ওখান খেয়াস রায়হান আহমদ লাগছেন, বেস্ট অফ লাক সিলেটি অনলাইন। থ্যাংক ইউ রায়হান আহমদ ভাই, আপনারে জাযাকাল্লাহু খাইরান। আমরা ওই যে এখন কি উঠছি ওখানটা দেখাই শেষ করে দিই ইনশাআল্লাহ। দাদা এটা আপনি মাইকটারে পকেটে লইলি বাজাতে না, তো অন আপনি বন্ধ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা একটু সময় খালি একটা আওয়াজ মারতাম, আমরা 1 থেকে 2 মিনিট লাগে আওয়াজটা মিউট করবো, আপনারা আমরা লগে থাকা। আমরা ওদিক দিয়ে বাড়িছি, ওই ধোকা দুইজন লাগে সবাই গিয়ে বইয়া বইয়া পিকচার তুলবে বুঝছেন। ওকে, সো আশা করি আপনার আর ভাল লাগছে
অনেকে কমেন্ট করে অলরেডি কইছেন, অনেকের হয়তো কমেন্ট করতাম পারছি না, সরি আছি, মাফ করে দিবা। বাট আপনারা কমেন্ট মনে রাখুন যেন সবার কমেন্ট পড়া হয়, হয়তো লাইভও আপনারা পড়তাম পারাম না, হইতাম পারাম না। আপনারা যদি মনে করেন কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট করেন কিছু ওকে মাশাআল্লাহ ওকা ভাই কোকা আইতা বাইরে হ্যাঁ ওকে আমরা এক ভাই পাইছি আমরা সিলেট অনলাইন ফলো করেন, সো তাই দেখে খুব খুশি হয়েছেন। বা তাই লাইভ হয়তো মাত্র চাইরা না, আরো দুই মাত্রা ইনশাআল্লাহ। আপনারা যদি মনে করেন আপনারা এলাকার কোনো বাজার কিংবা মসজিদ মাদ্রাসা তিল্লাদতা সাই সিলেট অনলাইনের মাধ্যমে, তাহলে প্লিজ প্লিজ আপনারা আমরা লগে যোগাযোগ করবা, আমার ইনবক্সে যোগাযোগ করবা। আমরা অনেক ভাই নকল আছেন, তারা আপনারা গিয়া দেখাইবার চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার কাবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা। ফয়সাল মিয়া ভাই লেসন keep going Sileti Online, jazakallah khairan. Sileti Online, Sileti channel, keep going inshallah. Faisal ya bhai alhamdulillah, jazakallah khairan. Ab আমরা সবে আটিয়াটি দিবা তোরা জিকির করিলা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ওই দেখো কা ওই সাইটের আদার জি জি ওই দেখো কা এই সাইটের রাউন্ড এখানে যেসব গাড়ি লিয়ে ফ্রিদে আইতেইলে ওই দোকা চেক করা হয় এই লাগি রিয়েল জি ওই প্যানোরামিক ভিউ জি দিনে একদিন দেখাই মোবাইল ধরে যদি আপনারা সাইন দেখতা প্লিজ কমেন্ট করে জানাইবা, তখন এই নদীটা দেখতে পারবা। লন্ডনের সবচেয়ে বড় নদী টেমস রিভার, ওটা তো বড় নদী না নিসার ভাই? জি এটাই সবচেয়ে বড়। এটার উপরে কতটা ব্রিজ আছে কইতে পারবানি? জি না ভাই আমি পারতাম না। আপনি 31টা ব্রিজ আছে। 31টা ব্রিজ ওর ও নদীর উপরে গ্রিনউইচ তে ফার্স্ট ব্রিজ শুরু হইছে আর একেবারে গিয়া এটার উপরে আমরা যদি করব আগে কইলে মজা যাইব কি। আচ্ছা আর আমরা ওদিক দিলাম তুই আমরা আন্দোলন করলাম বলতে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম আমরা এলাকার ও যেন কদিন আগে আমরা সিলেট অনলাইনে দেখানো হয়েছে মৌলভীবাজারের খাজির বাজার আখাইলকুড়া ইউনিয়নের খাজির বাজার একটা ব্রিজের লাগিয়া কিছুই নেই, তো আশা করি ওখানে একটা ব্রিজ হয়ে দিব আমরা সরকার থেকে দিবা। আচ্ছা ইন থেকে যে ভিউটা দেখা যায় মাশাআল্লাহ। গত কয়েকদিন আগে আমরা সিলেট অনলাইনও ইউটিউবের মাঝে আপনারা দেখতে পারবা একটা ভিডিও করছিলাম, যেটার মাঝে কইছিলাম যে আমরা পয়সা বিল্ডিংয়ের নিচে ডালি ওই দোকা আজকে 70 বছর ধরিয়া ওখানো মানে বিল্ডিং হইবার লাগিয়া কয়েক বছর অনেক বছর ধরি তারা খামু খররা খালি বেসমেন্ট বানাইবার লাগে। আপনারা আজকে মনোরা হোকা সাক্ষিতা হোকা দেখবানে এই বেসমেন্ট বানাইতে যত বছর লাগছে আস্তা বিল্ডিং এইরকমের উঁচা ওখান থেকে মাটি থেকে উপর করতে
অত সময় লাগতো না। যেটা কইছিলাম যে আরেকটা জিনিস আপনারা দেখি লক্ষ্য যে আমরা শুরুতেও কইছিলাম যে আমরা যে বিল্ডিংটার নিচে গেছিলাম এটা 3 নম্বর উচ্চতম বিল্ডিং আগে উষার দিক দিয়ে 3 নম্বর এখন বর্তমানে সবচেয়ে উষা যেটা ও দূরই দেখা যায় দ্য শার্ড এটা ও ক্যামেরা ওদিকে ধরুক ও যে দূরই ও দূরই গম্বুজল এখন সুকা লাইট জ্বলে বিল্ডিং এর নাম কি তা স্যার আলম ভাই? শার্ড শার্ট দ্য শার্ড SHARD দ্য শার্ড দুনিয়ার মধ্যে বড় না লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা? না এটা লন্ডনের মাঝে ইংল্যান্ডের মাঝে সবচেয়ে উঁচা ও দেখতে পারানি দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে বড় বিল্ডিং মনে হয় খুব সম্ভবত এখন খলিফা বুরুজ না কিতা দুবাইর একটা এর আগে তো মালয়েশিয়ার আছে ক্লক টাওয়ার কোনটা সৌদি ক্লক টাওয়ার এখন সম্পূর্ণ হয়েছে না তো হয়ে গেছে কিন্তু মানে কম্পিটিশন শুরু এখন আর খোয়া যাইতো না এই মাসে যদি কই ওটা সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং সামনের মাসে এটা বদলাইতে হইব আলহামদুলিল্লাহ ভাই দুনিয়ার এই যে উঁচা উঁচা বিল্ডিং এটা কিন্তু একটা সাইন হইল কি কিয়ামতর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ সো এই দুনিয়ার কত বড় বড় বিল্ডিং উঁচা করে খরা কারণ খরা জায়গা নাই ভাই বই নাই নকল জান্নাতও যেন একবারে সরি খরা কোফাইছো সাদ দেখাই হনু বই আমরা কইয়া আপনারা কাছ থেকে দেখাইলে মু ইনশাআল্লাহ আওকাশ আমাদের দিল সালাম ভাই তো কষ্ট করে ক্যামেরা না জাযাকাল্লাহ খাইরান জি ও যে জিনিসটা ও কামলানো হঠাৎ একটা ফিট করে দেয় একটা সেকেন্ড ও দেখাইলে ও সাথে সুন্দর যা আপনারা দেখাইলে বুঝছেন ও সাইটে দেখা জানে দেখো কাছে না আপনারা ও সাইড দেখা যার আশা করি মাশাআল্লাহ ওই দেখো আমার স্যার আলম ভাইও সুন্দর করে বাইছেন জয় আমরা কিন্তু বিদায় দিলাম আস্তে আস্তে জি ইনশাআল্লাহ আমি যে জিনিসটা বড় বিল্ডিংয়ের কথা হওয়াত আসলাম অনেক উঁচা উঁচা বিল্ডিং আজকে আপনারা দেখাইছি লন্ডনের মাঝে সবচেয়ে দামি এরিয়ার মাঝে ক্যানারি ওয়েফের মাঝে ভাই বোনা নকল লাস্টে যাচ্ছে যে মেসেজটা আপনারা দিয়া যাইমু আমার পক্ষ থেকে এচ্ছে দুনিয়ায় একবারে জান্নাতের মাঝে সবচেয়ে লাস্টে দিন মানুষ আমাইবা দুনিয়ায় 10টা দুনিয়ার সমান পরিমাণ একটা জান্নাত হইবা সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আওকা আমরা দুনিয়ার ফিসে না ঘুরাই আমরা জান্নাতের ফিসে ঘুরাই দেখ মানে দুনিয়ায় অটোমেটিক আমরা ফিসে ঘুরাইব এই যে সৌন্দর্য দেখাইলাম এখান থেকে আমরা হ্যাঁ দুনিয়ার মধ্যে এটা এনজয় করতে পারবা আপনি হালালভাবে এনজয় করতে পারবা আপনি খরৌকা কিন্তু এমন এনজয় করা যায় না যেন আপনি আখেরাত ভুলে যাই সো আমরা আখেরাতটারে প্রায়োরিটি দিয়া আমরা দুনিয়ার এনজয়টারে করমু যে তখন খরার মানে হালাল আছে করতাম পারমু লাইভের মাঝে কইছি আমরা হয়তো আপনি আমারে বালা না পাইতে পারেন সারোয়ার আলম ভাইরে বালা পাইবা সারোয়ার আলম ভাইরে না বালা পাইতেন আমারে বালা পাইবা এর কারণে নাই যে আমি একজন রে বাদ পাই মনে করি আমি আস্থা গোষ্ঠীরে আস্থা ফ্যামিলিরে আস্থা চ্যানেল রে বাদ পাইতাম ইলাখার নাই আমি আমিনুর চৌধুরী ভুল হইতে পারে রং করতাম পারি আমি যদি রং করি আপনারা আমারে খইয়া দিবা আমি এটা কারেকশন করার চেষ্টা করব মানুষ মানে ভুল হয় আজকে আমরা লাইভে আসলাম অনেক সময় আপনারা লগে আসতে দেখে আমরা আসলাম আপনারা বালা ফাইন দেখে আমরা আসলে আইতে ভাল লাগে আর নাইলে লাইভও খোকাছেন এই সময় দিনে আপনারা যদি বালা ফাইন না আমরা সেও আইল না নে সো আপনারা বালা ফাইন আপনারা দেখুন সুন্দর করে কমেন্ট নকল করেন সহযোগিতা করেন শেয়ার করেন এর লাগে আমরা আইতে ভাল লাগে সো এই জিনিসটা আপনারা যদি কন্টিনিউ করেন আমরা আরও আইবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আর আমরা যদি মাথে কথা কোনো ভুল হয় প্লিজ আপনারা মাফ করে দিবা আমরা মানুষ আমরা ভুল হইতে পারে আর মানুষেরই ভুল হয় ভুলের ঊর্ধ্বে সেও না এক্সকিউজ মি সো প্লিজ আপনারা যদি মনে করেন সিলেট অনলাইন দিয়ে ভালো লাগে আপনারা জানাইবা কমেন্ট করিয়া আর আপনারা যদি চাইন সিলেট অনলাইনের লগে আপনারা সহযোগিতা করতা এও আমরা লগে যোগাযোগ করবা আমরা ইউটিউবও চ্যানেল আছে ফেসবুকেরও আছে আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করবা যাতে আমরা এখান থেকে বালা কিছু করতাম পারি সকলকে আমরা একত্রিত করতাম পারি সৌন্দর্য দিনের অনেক জিনিস সকল দেখাইতাম পারি গরিব দুঃখীরে তুলিয়া ধরতাম পারি সহযোগিতা করতাম পারি এই প্রত্যাশা আজকে শেষ করলাম আমার পক্ষ থেকে আমরা বাংলাদেশের অনেক অ্যাডমিন ভাই হল থেকে দুনিয়ার অনেক জায়গাতে আমরা ভাই নকল আসুন বইনে নকল আসুন দোয়া করে আল্লাহ সকলের হেফাজত করতা সকলের বালা রাখতা ইমানে আমলে রাখতা আর মৌতের সময় আল্লাহ খলিমা নসিব করতা যারা আল্লাহ সকলের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করতা সিলেটি অনলাইনের বিহাইন্ড দ্য সিন কিংবা ফ্রন্ট লাইনও কিংবা যারা সহযোগিতা করা শেয়ারের মাধ্যমে কমেন্টের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন সকলে সাহায্য করেন যারা আপনারা সিলেটি অনলাইনে সাহায্য করা কালকে আমতো যেন আল্লাহ আপনারা সাহায্য করেন আর দোয়া করবা সিলেটি অনলাইনে এমন কাম করতো যে কামে আমরা জান্নাতের দিকে যাইতাম পারি যে কামে দুনিয়ার মাঝে ফায়দা হয় খালি যে আমরা জান্নাত তো খাইয়া দুনিয়াই বলি যে ওইতো নাই আল্লাহ কুরআনও কইছেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান্নার আল্লাহ কাছে দুনিয়ারও খায়ের বরকত আমরা চাইতাম
আখেরাতটাও চাইতাম। সো আমরা দুনিয়ারও যেটা সৌন্দর্য আছে বালা জিনিস আছে তুলিয়া ধরতাম করতাম সমাজের। দোয়া করবা এগেন করাম প্লিজ আপনারা দোয়া করেন যেন আমরা আপনাদের দোয়া করব। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। আপনার সব ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক, সুস্থ থাকুক। আর সব কথা শেষ কথা হইল কি সিলেটি অনলাইনের মাধ্যমে আমরা সুসংস্কৃতির আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর আপনারা লগে থাকলে এটার সফলতা আগামী দিনে সুস্পষ্টভাবে বাসিয়ে উঠবো ইনশাল্লাহ। সেই পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমি সারোয়ার, আর লগে আসলাম আমিন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু।